सचखंड श्री हरमंदिर साहब के मुख ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी, संत बाबा सुच्चा सिंह की विरासत को संभाल के रखने वाले और उसनों प्रचंड रूप में अगों तोड़न वाले साढ़े बहुत ही सत्कारयोग संत मीर सिंह जी, जिन्होंने असी श्रोमणी रागी कह के सत्कार दिने आ, भाई साहब बलबीर सिंह जी। पर मैं समझदा कि उन्हों का इस तो भी एक बहुत वड्डा सत्कार है कि सचखंड श्री हरमंदिर साहब की शब्द कीर्तन परंपरा नूं उस ही परंपरा में संभाल के रखने वाले अगर साढ़े पास इस वेले कोई सजीव कीर्तनकार सुशोभित ने तो वह ने भाई साहब भाई बलबीर सिंह जी। स्टेज पर बैठे और बहुत सारे सत्कारयोग विद्वान, मेरी वड्डी भैन डॉक्टर महिंदर कौर गिल, मेरे सामने बैठे मेरे वीर प्रोफैसर परमजोत सिंह और सामने बैठे बहुत ही सत्कारयोग गुरु प्यारिओ, आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन्नवाद करदा संत बाबा मीर सिंह जी होरां दा, जिन्हां ने मैनू इस निमाणे नूं ये माण बख्शिया कि मैं कुछ विचार तुहाडे नाल गुरमत संगीत बारे, खास तौर पर सचखंड श्री हरमंदिर साहब की जिहड़ी शब्द कीर्तन परंपरा उहदे बारे साझे कर सकां। पर उस तो पहला मैं समझदा कि निरंकार कई बार अचनचेत ही कुछ अजिहियां शख्सियतां बहुत ही गुणां नाल संपन्न करके इस धरती उत्ते भेज दिंदा है, जिहड़े अपने उत्तम कारजां दे नाल इस सारी लुकाई दे उत्ते अपने दिलों विच वो स्थान पक्का बना लेंदे ने। और मैं समझदा कि संत बाबा सुच्चा सिंह जी अजिही एक महान शख्सियत सन, जिन्हां ने 10 साल बीतण के बावजूद भी अज तक लोक मनां विच उस तरह निवास किया होया जिस तरह कि उन्होंने 1990-91 विच शुरू किया सी। जिन्हां ने बाबा सुच्चा सिंह जी नूं वेख्या सुनिया, वो चंगी तरह जानते हैं कि वो गुरमुत साहित्य के बहुत ही प्रवीण व्याख्याकार सन। इत्थे बस नहीं, गुरमत संगीत परंपरा नूं पुनर्सुरजीत करन दा सब तो वड्डा कारण ही ये सी कि वो बहुत ही खुद तकड़े गुरमत दे संगीत दे मारतंड सन। उन्होंने जिन्ना तमती साजां दी बरीकियां बारे ज्ञान से, वो जिसले उन्होंने असीं विचार वटांदरा करते सां तो असीं दंग रह जांदे सन कि बाबा जी तुसीं की कुछ सिੱਖਿਆ होया। वो कहते मैं तो कुछ नहीं सीखिया, गुरु महाराज आप ही बख्शिश करी जाता। एक निमरता की भी उन्होंने जीवन की एक बहुत वड्डी जिहड़ी उचान से। सो अजिही महान शख्सियत का अज असीं जिहड़ी 10वीं बरसी मना रहे हैं, मैं समझदा बेशक सरीरक रूप विच साडे विच नहीं रहे, पर उन्हां दी ये जगाई हुई जोत नूं साडे सत्कारयोग संत बाबा मीर सिंह जी, इन्हां दे सहयोगी साहब सोहण सिंह जी, डॉक्टर सुखवंत सिंह जी, साहब मेजर सिंह जी उस तरह प्रचंड रूप जगाई रख रहे ने। जिस तरह के उन्होंने इनू जगाया सी, उहदी लो उन्होंने मट्ठी नहीं होण दित्ती। ये बहुत वड्डी मैं समझदा कि इन्हां दी देन है सारी सिख कौम दे उत्ते। जिथों तक सचखंड श्री हरमंदिर साहब की शब्द कीर्तन परंपरा का प्रचार प्रसार ते इहदे इतिहास का सवाल है, जिस विषय उत्ते अज दे सैमीनार रचिया गया है, मैं समझदा कि व्यवहारक रूप दे विच ये गुरु नानक पातशाह तो ही गतिशील रहा। जो आरंभता
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਰਬਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਰਬਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਖਾਵਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਕੇਵਲ ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਰੁੱਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਇਸ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਥੋਂ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਨ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਹੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਦਾ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਤੱਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਸ ਸੀ। ਜੇ ਹੈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਵਾਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੰਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸੰਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ 6-7 ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਕਾਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੁਖੀ ਆ, ਆਕਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਸਾਕਾਰ ਮੁਖੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 3, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਰਾਗ ਤੇ ਸਾਜ਼, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਰਾਗ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ।
भाई बलबीर सिंह जी उन्होंने की है, पर जिन्हों मतलब कि संत बाबा सुच्चा सिंह ने पुनः सुजीत भी किया, पर संकीर्तन विच ये बंधन बिल्कुल नहीं है। ये वक्री गल है कि अजोके समय सिंह साहब ज्ञानी जसविंदर सिंह बड़ी भली प्रकार जानते हैं। बेशक सचखंड श्री हरिमंदर साहब इस वेले रागियों की गिनती रागी जत्थियां की 50 तो उपर हैगी है, पर जो शब्द कीर्तन परंपरा सचखंड श्री हरिमंदर साहब विच साहिब सगुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने आरंभ की सी, ਉਹਦਾ प्रदर्शन करने वाले 5-6 रागी जिथे तो वधेरे नहीं हैं। मैं इस चीज़ की मैं माफ़ी मंगांगा जे मैं किसी का दिल दुखा रहा हुआ, पर एक अटल सच्चाई है, क्योंकि मैं भी उत्थे हर एक रागी नूं सुनदा, उन्होंने देखते हैं। गुरु महाराज बख्शिश करन कि जिस तरह की इन्होंने परंपरा चलाई हुई जवद्दी कलां दे विच ये अजिहे मतलब कि रागी पैदा करनगे जिहड़े कि इस परंपरा नूं तोड़न दे विच सफल होणगे। नंबर 5, शब्द कीर्तन केवल गुरबाणी आधार ते हुंदा, पर संकीर्तन विच इहो जिहा कोई विधि विधान नहीं। तुसीं हैरान होवोगे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे विच बाकी सारे गुरुद्वारियां विच सचखंड श्री हरिमंदर साहिब नूं छड्ड के अरदास करन तो पहलां तूं ठाकर तों पै अरदास जीव पैण तेरी सब तेरी रास पढ़िया जांदा, पर उत्थे नहीं पढ़िया जांदा। हर थां दे उत्ते जकारा छड्डिया जांदा, बोले सोने हाल सत श्री अकाल, पर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच नहीं छड्डिया जांदा। किते भी जाओ रागी जथे बाद दे विच अरदास करते हैं जिन्हों ने मतलब शब्द कीर्तन भेंट की है जो भी है, पर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब च ये नहीं हुंदा। किसी भी तुसी मतलब कि होर संगीत महफिल संकीर्तन चले जाओ, जिहड़ा भी वड्डे तो वड्डा गवैया बैठा उत्थे जदों कोई विशेष व्यक्ति आउंदा तां उहनूं मतलब कि वह ट्रिब्यूट पे करदा, उहनूं सत्कार पेश करदा, पर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब से जेकर कोई गलती कर लवे रागी तो उस नूं सस्पेंड करता जांदा। ये परंपरा उत्थे केवल ते केवल सत्कार गुरबाणी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब का, होर किसी का नहीं। नंबर 6, शब्द कीर्तन का संचार रूप, संचार सुभाव, संचार प्रभाव और संचार मंतव केवल ते केवल शब्द के भाव संचार नूं लोक मना तक पहुँचाउणा, होर कोई नहीं। पर संकीर्तन परंपरा विच अजिहा कोई बंधन नहीं। नंबर 7, सिंह साहब भाई बलबीर सिंह मेरे सहमत होणगे कि शब्द कीर्तन समय मूँह के साज वजाने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब च बिल्कुल वर्जित ने, कोई नहीं वजाउंदा। रीजन क्योंकि मूँह अकाल पुरख ने गुरबाणी गायन करने वास्ते बनाया, इहदे राहीं सिर्फ गुरबाणी का गायन ही होएगा। जिहड़ा वादन है उहदे वास्ते गुरु साहब ने हथ बनाए हुए हैं। इस करके मैं समझदा मैं तो हैरान हाँ इत्थों तक कि गुरु साहब इन्ने सुचेत ने शब्द भाव संचार नूं लोक मना तक दृढ़ कराउण लई कि वो भगती संगीत परंपरा नूं भी प्रवान नहीं कर रहे। भगती संगीत भी जिहड़ा हैगा उहदा भी परपज शब्द कीर्तन वाला नहीं, क्योंकि भगती संगीत लई भगती करनी पैंदी है किसी प्रमुख देवी देवते या किसी व्यक्ति की, उहदे लई सामने रखना पैंदा कोई ना कोई सरगुण स्वरूप। सरगुण की भगती गुरमति विच प्रवान नहीं। इसे करके इत्थे मतलब कि जिहड़ा हैगा गुरमत विच शब्द कीर्तन की प्रधानता इस करके रखी गई है, इस करके अपनाई गई है क्योंकि इत्थे केवल तो केवल निरंकार का जस हुंदा, किसी साकार का जस नहीं हुंदा हैगा। ते संगत की हाज़री विच जदों कीर्तन किया जाता तां इहनूं शब्द कीर्तन परंपरा नूं केवल एक कीर्तन परंपरा नहीं रह जाती, इहनूं पावनता भी प्रवान हो जाती है। सो इस तरह जिहड़ा शब्द कीर्तन है जिहड़ा कि गुरु नानक पातशाह ने आरंभ किया सी, वो गुरु अर्जन देव पातशाह ने जिस तरह सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच चलाया, उहदा एक विलखण ही स्वरूप है, उहदा विलखण ही एक प्रदर्शन है। पर
ये मैं काफ़ी कुछ लिखा है बाद च अपने पेपर च मैं तुहानूं दसांगा, पर एक गल मैं दस दिना जरूर कि ये मत समझो कि शब्द कीर्तन परंपरा बिल्कुल भारतीय संगीत नालों कोई 100% वक्री चीज़ है। ऐसी गल भी कोई नहीं, क्योंकि बेस इहदा भारतीय संगीत ही है, पर व्यवहारक रूप इहदा भारतीय संगीत वाला नहीं। सिद्धांतक रूप में भारतीय संगीत नाल जुड़िया होया, पर व्यवहारक रूप में उहदे नाल बिल्कुल वखरा आ जांदा। जिवें मैं हुणे दस के हटिया, इत्थे मूँह दे साज नहीं वजाउणे, इत्थे साकार की पूजा नहीं, इत्थे केवल ते केवल निरंकार की पूजा, निरंकार का जस है, किसी व्यक्ति विशेष का जस नहीं। इसे लिए यही कारण है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के किसी बाणीकार ने किसी अजिहे राग की वरतों नहीं की जिहड़ा राग लोक मानसिकता दीआं मनोबिरतियां नूं बैलेंस रखण दे योग नहीं सी। इस करके मेघ नहीं वरत्या गया, पहाड़ी नहीं वरत्या गया, सवरंजी नहीं वरत्या गया। सो इस तरह के राग जिहड़े कि मतलब कि लोक मानसिकता नूं उस परमात्मा दे नाल लिव लाउण तों तोड़न का कारण बन सकते सन, जोड़न विच रुकावट पैदा कर सकते सन, हालों बेहाल कर सकते सन। अजिहा कोई राग भी किसी बाणीकार ने अपनी बाणी वास्ते प्रयोग नहीं किया। और यह शब्द कीर्तन की एक होर मुख विशेषता जो उन्होंने भारतीय संगीत की जो व्यवहारक पक्ष नालों वखरे आउंदी है, जो मैं समझदा मेरे ख्याल दे विच जिस तरह गुरु साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना करन समय वख-वख काव रूपां नूं अपनाया, वख-वख छंदां नूं अपनाया, वख-वख होर ਸਾਹਿਤ विधावां नूं अपनाया, पर उन्हां दे नां ही वरते ने, काम उन्हां दा अपनी मर्जी का लिया। इसे तरह ही उन्होंने भारतीय संगीत की राग परंपरा नूं तां अपनाया, पर इन्हां रागां तो कम अपनी मर्जी का लिया। वो कम ये लिया कि इन्हां रागां दे माध्यम राही उस प्रभु का जस गायन करना, उस निरंकार का जस गायन करना। इसे करके इत्थे गुरु ग्रंथ साहब दे कई सवाल पुछते हैं स्टूडेंट्स भी कमाल की गल इत्थे श्री राग सब तो पहला क्यों लिया गया, जदों कि रात के समय का गाउण वाला राग है ये। पर इत्थे गुरु साहब का परपज जिहड़ा हैगा श्री राग नूं बतौर श्री राग नहीं लिया, इहदे पिछे भावना होर है। उन्हां वास्ते श्री राग रात नूं गाउण वाला राग नहीं, उन्हां वास्ते ये अज्ञानता का एक जिहड़ा हैगा प्रतीक है, क्योंकि सारी मानवता उस समय अज्ञानता के अंधेरे च भटक रही है। मानवता नूं अज्ञानता के अंधेरे चों कड्ढण लई हौली हौली इस तरह मतलब कि जो गतिशील होंदे ने, इस तरह मतलब कि ट्रैवल करते हैं एक तो दूजे राग विच कि अखीर ते प्रभाती राग तक पहुँच जाते हैं। मानवता की मान चेतना विच ज्ञान का प्रकाश हो जाता जिस वेले, तो इत्थे तक पहुँच जाते हैं। तां ही तो शुरू तो आउंदा ना, मोती ता मंदर उसर रत्नी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदर लीप आवे चाओ। ये सारे जिहड़े हन प्रतीक ने, ये रोशनी देने वाले ने, पर नाल ये भी कहता मत देख भूला विसरा ते तेरा चित्त ना आवे ना हो। सो इन्हां रागां तो भी गुरु साहब ने मतलब कि जिस शब्द कीर्तन परंपरा नूं अगे तोरिया, तां इहनूं मतलब कि उन्होंने शब्द भाव संचार जिहड़ा है उहदे माध्यम वास्ते इहनूं अपनाया, किसी नूं कोई राग विद्या देने वास्ते नहीं। इसलिए तुसीं किसी मतलब कि गुरमत संगीत गुरमत साहित्य नूं तुसीं उहदा अध्ययन करो, तुहानूं किसी राग की रोही अवरोही उहदा तान पलटा कुछ तुहानूं नहीं किते नहीं मिलेगा। ना जरूर मिलणगे रागां दे, पर यह रागां दा प्रचलन किद्दां होना इहदे बारे कोई जिक्र नहीं है किसी भी ग्रंथ विच, क्योंकि परपज उन्हां दा होर है। वो परपज केवल तो केवल शब्द संचार है, होर कोई नहीं। जिहड़ी शब्द कीर्तन परंपरा है, जे इतिहासक दृष्टि देखे सारे सीकुएंस विच उस तरह ही आउंदी है जिवें गुरु नानक पातशाह ने आरंभ की सी। गुरु नानक पातशाह वेले चौंकियां आरंभ होईयां, 4 चौंकियां उस वेले आरंभ होईयां सन, ये बाद च 5 बणियां।
ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਰਬਾਬੀ ਤੇ 8 ਰਾਗੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗ ਨੇ, ਜੋ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਹਰ ਚੌਂਕੀ ਸਮੇਂ ਮਲ੍ਹਾਰ ਰਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਉਹ ਮਲ੍ਹਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਵਧੇਰੇ ਰਾਗੀ ਇਸ ਯੋਗ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਤੂਰੁਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਰਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 4 ਪੈਸੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, 1 ਰੁਪਈਆ ਮੁਖੀ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਚਾ ਰਬਾਬੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹ ਰਾਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਰਾਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਗਾਇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੀ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਬਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸਿੰਪਲੀ ਲੈਕਚਰਰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਜੈਨ ਜੀ ਤਬਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਫੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਹੈ ਕੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਰਾਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਵਾਕਈ 100% ਸੱਚੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਵਿੰਦਰਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪੱਧਤੀ ਵਜੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਜਾਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਆ, ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੱਭੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਅਨਪੋਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।